देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी है। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। बहुत अहम नुकतियां ते तुहाडे नाल गल करनी है, कुछ दिसदे कुछ अणदिसदे। दिसदियां दी गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बारे परमिंदर सिंह ढींडसा कहंदे अपनी पार्टी बना लो जां किसी एक वखरी पार्टी दे विच शामिल हो जाओ। दूजा बहुत अहम पक्ष कि लड़ाई पंजाब तो दिल्ली वल गई, यूथ अकाली दल के आगूआं नूं उत्थे पुलिस के विरोध का सामना करना पिया। सुखपाल सिंह खैरा दिन टले शंभू बैरीयर ते पहुंचे। ये छोटियां गल्लां ने लगन वेखण च तुहानूं छोटियां लगणगियां, नुकते की गल करन लगे हां। लुकवा नुकता की है? एक बहुत महीन लड़ाई लड़ी जा रही है किसानी अंदोलन के पिछले पासों। थोड़ा जिहा बरीक नज़र नाल झाती मारिओ, साडे नाल हो तुरोगे, ये सोचां दी रवानी वधूगी। बीजेपी सीधा कांग्रेस नूं अटैक कर रही है, प्रदेश बीजेपी सीधा कांग्रेस नूं अटैक कर रही है। इसदा अर्थ समझण दी लोड़ आ। आखिर कांग्रेस क्यों ते कांग्रेस अटैक कर रही है बीजेपी नूं? बहुत बरीक सवाल है सरदार साहब। मैं क्या तुसीं ना अज नुकता तो चंगा उठाया, पर मैनूं ये गल दसो भी जिहड़ा अकाली दल 10 साल राज कर गया वो इन्हां नुकतिਆਂ चों गायब किदां हो गया? देखो गल इदां है कि कांग्रेस ने 84 वरताई, बिल्कुल, ते दिल्ली च वरताई, बिल्कुल। अगले सोचते होने आ ये लोग भुलक्कड़ किस्म के हैगे। हाँ, ये तो गल सही है। जे कांग्रेस उस तो बाद भी 3 वारी सत्ता भोग गई जी, ते असीं किहड़े मां मारे आ किसानी अंदोलन आ। हाँ, होर मग लैण दो, बिल्कुल, होर युद्ध तिखा हो लैण दो। आखिर दे विच ये जंग जित्ती जा सकदी आ, दिल जित लांगे, बिल्कुल, ये हो सकदा। असीं दावा नहीं करदे ये सच है जां नहीं सच, पर दिसदी लड़ाई दा सच आ कि बीजेपी दी प्रदेश इकाई ने, पंजाब दे आगूआं ने सीधा निशाने ते लिया कांग्रेस नूं। और अगले बन्ने बाई आ, लड़ाई बड़ी बरीक है। वो बाई बाई करदे आ, माझे च कहंदे हुंदे आ बाई तक लै जाना। बिल्कुल। ते हुण सवाल आ कि जेकर दो धिरां, जे लड़ाई दो धिरी होवे ते बीजेपी चाह रही है कि ये लड़ाई दो धिरी होवे, एक सत्ता च बैठी पार्टी, दूजी केंद्र च सत्ता च बैठी पार्टी। जदों दोवें मिड़कणगियां ते फिर जदों अकाली दल खखड़ियां करेले होया, अकाली दल लीओ लथया पिया धार्मिक मुद्दों ते, किसानी मुद्दों ते। अपने लोग वो जिहड़े बीजेपी दे लोग आ वो जगह तलाशते फिरदे आ कि इहदे विच जे कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। ये ऐसा एक संवाद, एक वरतारा बनाता जाए, एक नहीं तो दूजा। क्योंकि पंजाबियों की लीडरशिप का हाल यह आ कि जिहड़ी धिर भोरा जा भारी लगती है, ये सरपट दौड़ पैंदे आ शामिल होने लई। फिर तुहानूं पता अखीरी दिनां दे विच सिरों पाओ जिहड़े बड़े पवित्र हुंदे आ, उन्हां दी तोट आ जांदी पंजाब दी मार्केट च। बिल्कुल, पता ही नहीं लगता बंदा सवेरे कांग्रेस च, दोपहरे भाजपा च, रात नूं अकाली दल च, ते अध रात दे लागे कहंदे आम आदमी पार्टी शामिल हो गया साथियां समेत। फिर बयान बड़ा टॉपदा हुंदा कि मेरा पार्टी दे अंदर दम घुटदा सी। अच्छा, नहीं अंदर अंगीठी वाली। हाँ, पता नहीं लगता भी 5 साल बंदे ने खुला साह लिया हुंदा ते 5 मिनटां च दम घुटदा ते अगले मिनटां च सुख दा साह आ जांदा। हाँ, क्योंकि सत्ता दिसदी है। हाँ, लेकिन जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो जां अजे तुसीं कहण तो झिझक रहे हो, हाँ, किते ना किते जिन्हां लोकां ने ताजे ताजे तुहानूं मिहणे मारे होण, उन्हां दा नाम लैके जिन्हों पंजाबी कहंदे जुबान भी क्यों गंदी कीती जावे? नहीं, सियासत दे विच जो टारगेट होंदे आ वो अचीव करन लई निशाने जिहड़े ने ना नक दी सेध नूं चलना ना निशाने जिहड़े आ वो ते अंदर हुंदे आ, नक किते हुंदा निशाना किते हुंदा। फिर एक बहुत होर महीन लड़ाई है। देखो सरदार सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल अक्सर टपला खांदे आ, वो गलती इत्थे भी खा रहे आ। देखो ये भी बड़ी बरीक लड़ाई है। अगलियां नूं सतही तौर ते लग रहा ओपरेपण नाल कि पंजाब दे लोग दिल्ली के खिलाफ आ। बिल्कुल सही गल। यूथ अकाली दल वाले दिल्ली पहुंच गए। पहला इन्हां ने वेख्या कि चंडीगढ़ नूं चलीए, कोई राहत मिले, नहीं मिली, फिर वो दिल्ली चले गए। उत्थे दिल्ली च पुलिस की सख्ती का सामना है, गिरफ्तारी भी शायद हुई है। अगे खबर आजू पुख्ता हो जू तथ्य, लेकिन ये सच है कि अकाली दल सतही लड़ाई ते आ, लेकिन जिहड़े दिल्ली वाले आ वो लड़ाई नूं तिखी कर गए। जदों पंजाब वालों
ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੜਾਈ ਮੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਆ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਯੁੱਧ 22 ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ, ਭਾਜੀ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਤਾ, ਐਨਡੀਏ ਤੱਕ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾ ਉਹ, ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਚੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ 40-50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਏਡੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ। ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਭੌਂਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ 1977 ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਸਕੇ, ਜੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਗਲੇ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜੀ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ 2 ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ। 12 ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰ, ਜੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਖਹਿਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚ ਆ ਸਕੀਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੰਢੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੜਦਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ 1% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲਓ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਈ ਚੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਦਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਲਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਖਦੇ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੱਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ। ਹਾਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸੰਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀਆਂ,
ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸੋ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁੱਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ WWE ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ WWF ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਜਾ ਤੇ ਗੁਰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 2022 ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਤੇ 2024 ਤੇ ਵੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਜੀ ਜੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 272 ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 2022 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਤੋਂ 59 ਤੇ ਆਏ 59 ਤੋਂ 117 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2024 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਵਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ WWE ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰੁਣ- ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਜੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਬੜਿਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਝਾਟੀ ਸਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 24 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ 24 ਤੱਕ ਜੇ 22 ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲੇ 24 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਲਿਆ ਲੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 23 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 117 ਚੋਂ 23 ਕੱਢ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆੜ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਮੰਗ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਰੌਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ
ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਾ ਵਜਾਈਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਘੋਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਘੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਚਨਚੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਉਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ। GST ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? 19 ਤਰੀਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਭਾਵੇਂ BJP ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗਣੀ ਆ, ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ BJP 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ? BJP 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।